ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. تمام احباب با آواز بلند درود سن اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. تمام حمد و ثنا تعریف توصیف واسطے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. سبحان اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب فخر عرب و عجم والی کونم مکان سیاہ لامکان سید الانس والجان نیر تاباں سرنشین مہوشان ماہ خوباں تتمائے دوراں جلوہ صبح و ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم پیر بطہا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت کے کرم حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کے تصدق سے اس جمعۃ المبارک میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. کیونکہ حضور کی آمد مبارک کے سلسلہ میں آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تو کیوں نہ شروع بھی حضور کی حلیہ مبارک سے کیا. سبحان اللہ. حضور کا چہرہ کیسے تھا, حضور کی زلفیں کیسی تھی. سبحان اللہ. محدثین لکھتے ہیں کہ جو شخص حضور کا حلیہ مبارک لکھتا ہے, پڑھتا ہے, بیان کرتا ہے, ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب رات کے وقت سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل کی آنکھ کھلتی ہے, پردے ہٹتے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے. سبحان اللہ. فرمایا حضور کا چہرہ کیسے تھا, حضور کی زلفیں کیسی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک ایسے لگتا تھا کہ جیسے حضور کو مکمل جسم مبارک چاندی میں ڈھال دیا گیا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت ہم دیکھا کرتے تھے کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. تو پھر یہاں پر اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی لکھ کے فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, یہ نور کا بٹرہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. ہاں وہی تو اب تلک جھلک رہا ہے, وہی تو چوپن مچل رہا ہے. نہانے میں گرا جو پانی تو کٹورے تاروں نے بھر لیے ہوں گے, بچا جو تلگوں کا ان کے دھوگے. اور اس امام کو ماننے والے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب شب معراج والے دن حضور نے غسل کیا تو اس پانی کو اللہ نے کیا کیا تو سنو, بچا جو تلگوں کا ان کے دھوبن, بچا جو تلگوں کا ان کے دھوبن, تو پھر بناؤ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلگوں کا ان کے دھوبن تو پھر بناؤ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے پائی دلہا کی اترن تو پھر وہ پھول گلزار نور کی تھی.
है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं ये जोशे लंतरानी तो कहीं तकाज़े लिसान से है। खिलत से कह दो सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, कहीं ये खुद जिहद को ला ले, किसको कहीं किधर गए थे। अल्लाह अकबर। तो फिर अगर सुनना चाहते हो तो फिर हुजूर नसीर मिल्लत हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर फरमा गए। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। शाह नसीर मिल्लत आप फरमाते हैं कि खुर्शीद जहां ताब हो, फरमाया कि खुर्शीद जहां ताब हो, जमाहे शबे इफरोज। हजरत शाह नसीर मिल्लत फरमाते हैं कि ये सूरज हो या ये चांद हो, ये दोनों क्या है। तो फिर फरमाया कि खुर्शीद जहां ताब हो, फरमाया इनका नूर अपना नूर नहीं, न ये सूरज का नूर अपना नूर है, न ये चांद का नूर अपना नूर है। अल्लाह ने क्या किया, इन दोनों को मुस्तफा के चेहरे का नूर ने दिया। फरमाया कि खुर्शीद जहां ताब हो, जमाहे शबे फिरोज, दोनों तेरे चेहरे से जिया आए हुए हैं। फरमाया कि बन जाएगी महशर में अब तेरी बिगड़ी नसीब, क्यों सरदार शिफाअत के लिए आए हुए हैं। अभी तो अल्लाह ने हुजूर के हुस्न मुबारक पर बशरियत के पर्दे चढ़ाए थे, बशरियत का नगाब चढ़ाया था। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कि जिनको ये देवबंद में मानते हैं, वो लिख गए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के हुस्न मुबारक पर पर्दे चढ़ाए थे। अगर अल्लाह हुजूर के हुस्न मुबारक पर पर्दा न चढ़ाता तो कायनात में कोई ऐसी आंख न होती कि जो आंख उठाकर चेहरा मुस्तफा का दिखा। सुभान अल्लाह। इमाम कुर्तुबी ने लिखा लम यज़लना तमाम हो। तवज्जो है, इनके इमाम कुर्तुबी तो आपके अपने मसलक का, तो हमने कहा औलमाए देवबंद के पेशवा मौलाना अशरफ थानवी ने लिखा गैरतुल्लाह मिनल्लाह ताला, लिख के कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी गैरत मोहब्बत की बिना पर मुस्तफा के हुस्न को भी जाहिर ही नहीं किया, भला अपना महबूब भी कोई किसी को दिखाता है तो कहीं पर करीमियत का पर्दा दिया, तो कहीं रहमियत का पर्दा दिया, कहीं बशरियत का पर्दा दिया, कहीं जवादियत का पर्दा दिया। सारे पर्दों में छुपा छुपा कर इस दुनिया के में भेजने के बावजूद भी हजरत हसन फरमाते हैं कि हुजूर के चेहरे से नूर की लाट का ज़हूर होता था। मुल्ला लिकारी वो बहुत बड़ा मुहद्दिस है, उस मुल्ला लिकारी ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हुजूर के हुस्न मुबारक पर बशरियत का पर्दा न चढ़ाता, बशरियत का नकाब न चढ़ाता तो सुन क्या होता। मुल्ला लिकारी ने लिखा इधर एक पर्दा हटता और हुजूर के हुस्न का जलवा कब्रिस्तान में किसी एक कब्र पर पड़ता, और जिस कब्र पर पड़ता उस कब्र के अंदर रहने वाला मुर्दा उस वक्त मुर्दा न रहता बल्कि उठकर मुस्तफा के चेहरे का कलमा पढ़ना शुरू कर देता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, अच्छा यार, हैदरी, सैयद मोहम्मद शाहजाद साहब काज़मी जिंदाबाद। बल्कि उठकर हुजूर का कलमा पढ़ना शुरू कर देता। अल्लाहु अकबर। कुरान ने कहा वद्दुहा, कसम है महबूब तेरे दमकते चमकते चेहरे के नूर की हर लाट, वल्लैली इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की अदाओं की कसम। जब महबूब रात के वक्त जुल्फों को खोल कर बैठता है, महबूब जुल्फों को बखेर कर बैठता है, तो फिर जिस मसलक का मैं हूँ उसका इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत लिखता है कि लैलतुल कद्र में मतलुल फजर हक, मांगे की इस्तिकामत पर लाखों सलाम। मेरा पीर आला हज़रत लिखता है फरमाया लोगों तुम्हारे लिए तो रमजान की 27वीं शब-ए कद्र होगी। हाँ हाँ ये भी हक है, मगर आशिक के लिए लैलतुल कद्र उस वक्त होती है कि रात के वक्त सोता है, सबकी आंखें बंद होती हैं, दिल की आंख खुलती है और जुल्फ़े मुस्तफा निगाहों के सामने। वो शब उसके लिए शब-ए कद्र होती है। मा बद्दा कर रब्बुका
वमा कला, कसम है महबूब तेरे दमकते चमकते चेहरे के नूर की हर हर लाट की, तेरी जुल्फों की अदाओं की कसम। ये लोग कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, कुछ वक्त के लिए वही के सिलसिले को मुनक़ते कर दिया गया, किसी मशीयत के तहत रोक दिया गया। तो दुश्मनों ने कहा कि आपका रब आपसे नाराज है माज़। तो अल्लाह कह देता माँ बंदा कर भूखा व माकला, मेरे महबूब रब तुमसे नाराज नहीं है, नहीं रूठा है। बयान किया बद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा माँ बंदा कर भूखा व माकला। और कुरान ने कहा वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, फरमाए महबूब ये लोग कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, फरमाए महबूब क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, तुझ पर तेरी उम्मत पर अताओं की इतनी बरसात कर दूंगा तब तक तू राजी नहीं होगा, अताओं की बारिश का सिलसिला भी बंद नहीं होगा। हुजूर के चेहरे बद्दुहा को देखने के लिए आशिक तड़पे, आशिक मचले। उनमें से एक खैरुल ताबीन है, इमामुल आशिकीन है, हजरत ख्वाजा उवैस करनी है। सारे दिन नाबीना माँ की खिदमत करते हैं। जब रात के वक्त होता है तो हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, माँ थोड़ी देर के लिए इजाजत तो दो, हुजूर के मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर के चेहरे बद्दुहा को देखना चाहता हूँ। माँ इजाजत नहीं देती, कहने लगी अगर तू मदीना चला गया और मेरी मौत का वक्त आ गया तो कब्र की मोरी को बंद कौन करेगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा। जब माँ की बात सुनते तो हजरत ख्वाजा उवैस करनी आप खामोश हो जाए, लेकिन सीने में इश्क़ रसूल का समंदर उठाते मारता समंदर इजाजत न देता। एक दिन 15 साल का अरसा गुजर, जब माँ इजाजत नहीं देती तो रात के वक्त कर्न की गलियों में जाते, मक्का से हर आने वाले ताजिर से पूछते क्या तूने हुजूर के चेहरे को देखा है, तूने हुजूर की जुल्फों को देखा है। अगर वो कहता कि देख रखा है तो उसे बिठा लेते, फरमाते बता कि हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर की जुल्फें कैसे थी। अल्लाहु अकबर। 15 साल का अरसा गुजर गया है। एक दिन नाबीना माँ ने बेटे के हाथ पर हाथ रखा तो देखा कि हाथ में से गोश्त गायब हो चुका है। तो माँ ने कहा कि जा इजाजत है, हुआ। हजरत ख्वाजा उवैस करनी आप रवाना हो गए। जब मदीना में पहुंचे तो हुजूर के काशान अक़दस पर तशरीफ लाकर दस्तक दी दरवाजे पर। अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया उवैस करनी। फरमाया क्या काम है? फरमाया एक मर्तबा तो हुजूर के चेहरे का दीदार करवाओ। अल्लाहु अकबर। अंदर से आवाज आई कि हुजूर मदीना से बाहर गए हुए हैं। और एक और रिवायत में है कि हुजूर मस्जिद नबवी में है, जाओ दीदार हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी ने एक कदम उठाया तो आपके कदम वहीं पर रुक गए और अपने आप से कहने लगे उवैस करनी कर्म से इतने हजार कदम उठाकर आया है, एक कदम उठाएगा तो हुजूर के चेहरे का दीदार हो जाएगा। एक पहले एक फैसला तो कर कि तेरी आंख इस काबिल भी है कि हुजूर के चेहरे का दीदार कर सके। खुदा की कसम दिन निकाल कर लौट गए और लोगों से कहा उवैस करनी की आंख इस काबिल ही नहीं कि मुस्तफा के चेहरे का दीदार कर सके। अल्लाहु अकबर। जामी ने भी कहा था ना, सगतरा काश जामी ना भूले कि आमद पर जुबानत गाहे गाहे। मेरे आका मदीने में फिरने वाले किसी एक कुत्ते का नाम तो जामी रख दो ना, कि जब आप जामी जामी कहकर पुकारोगे तो मैं कुत्ता बनकर हाजिर खिदमत होता चला आऊंगा और मुझे ये खुशी तो होगी कि आपके जुबान पर जामी का नाम तो आया। शेख जामी का अपना मकाम है, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। शेख जामी का अपना मकाम है, लेकिन मेरे पीर फरीद ने कुछ और कहा। फरमाया जामी तू मदीना के कुत्ता बनने की ख्वाहिश कर सकता है, तू कर, तेरा अपना मामला है। लेकिन फरीद तो सिर्फ इतना कह सकता है कि तोड़ी जो झिगड़े थोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांधी आदि में बांधड़ियां, हम दर्दे कुत्तियां नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामी के बारे में था ना कि
کہ جب جامی نے حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ کی طرف رخ کیا تو ابھی مدینہ کی سرحد پر پہنچنے ہی والا تھا کہ حضور مدینہ کی گورنر کو خواب میں آئے. فرمایا اے گورنر مدینہ روکتے جامی کو سب آ سکتے ہیں لیکن میرا جامی آج یہاں پر نہیں آ سکتا. یہ اتنا بڑا عاشق ہے, اگر آج جامی مدینے میں آ گیا تو مصطفیٰ کو روزے سے باہر آنا پڑ جائے. جامی کو روکا ہے. جب جامی نے دیکھا کہ سب تو جا رہے ہیں لیکن مجھے نہیں جانے دیتے تو اس نے پھر ہیلا کیا ہے. اس نے اپنے آپ کو صندوق میں بند کیا ہے. ایک شخص کو بلایا, کہا یار گورنر مجھے مدینے میں نہیں جانے دیتا, پتہ نہیں کیوں نہیں جانے دیتا, میں تو بس اتنا کہتا ہوں پتہ نہیں کیوں نہیں جانے دیتا, مجھے یہ اندر تو پہنچا دے. جب وہ صندوق مدینہ کے اندر ابھی داخل ہونے ہی والی تھی کہ خدا کی قسم حضور گورنر کو پھر خواب گیا. فرمایا تو سو رہا ہے, میرے جامی صندوق میں بند ہو کر آ رہا ہے. جب جامی کو گورنر نے صندوق سے باہر نکالا تو اس نے کہا کہ یار میں اتنا بڑا گناہگار ہوں تو سب تو جا رہے ہیں مجھے تو نہیں جانے دے رہا. اس نے کہا کہ میں نے نہیں روکا, رسول اللہ نے روکا ہے. جب حضور کی بات آئی تو اس نے پھر مدینہ کی طرف رخ کیا. رخ کر عرض کرتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز حوال محمد را خبر کن یسوع من گزر ہاری منے مسکی زنا داری فدائے نقش نارینت کنم جا یا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب جامی نے ایک بار کلمات کہے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ حضور کرم کر دیجئے, آج اگر جامی کو دیدار نصیب نہ ہوا تو جامی کی روح پرواز کر جائے گی. رولن تریس کے دھیر ہم تانگاں گھڑیاں چاہی بہوں, کھپ اٹھن آہی بہوں تب تب اٹھن باہی بہوں, ماہی تنل جڑی لٹی دل لٹ کے گیا راہی ٹوٹی, گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل پر دی خبر, بس دمی آخر نمائی جلوائے دیدار چہرہ. جامی نے بھی رو رو کر کہا تھا نا میرے آقا جب موت کو وقت قریب ہو پتلی بند ہونے پہ آئے تو جامی چاہتا یہ ہے کہ پتلی بعد میں بند ہو, پہلے چہرہ مصطفیٰ نگاہ کے سامنے. میرا پیر فرید کہتا ہے اب کیا کسی کو کسی سے کام, تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام, تجھے دیکھنے کے بعد دل سے دعا ہے یہ تمہارے فرید کی اور زندگی کی شان. تجھے دیکھنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.